السلام علیکم وعلیکم بوس، السلام کیسے جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر شکر اللہ تعالیٰ کا بالکل ٹھیک ہوں ویلکم جناب عامر صاحب ویلکم ویلکم سر، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو تھینک یو تو عامر صاحب آج آپ سے بات ہوئی تھی منی مینجمنٹ کے حوالے سے جی جی تو بالکل۔ کوشش ہے ہماری کہ گروپ ممبران کو کوئی منی مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی ٹپس وغیرہ دی جائیں اچھا جی، میرے خیال سے تمام لوگ آ گئے، جوائن کر جی لیے۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتے جائیں گے ساتھ ساتھ جوائن کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عامر ہے اور اسلام آباد میں میری رہائش ہے، اور 1 جولائی 2015 کو میں ٹریڈنگ فیلڈ کے اندر آیا۔ شروع میں بس ایسے ہی فیس بک جو ہے نا وہ یوز کرتے کرتے ایف بی ایس کا ایڈ دیکھ لیا، پیسوں کا بیگ سے بھرا ہوا تو بس تو وہی دیکھنے کے بعد تھوڑا بہت سرچنگ وغیرہ کی، ایک دو یوٹیوب چینل دیکھے، شروع میں ڈپازٹ کیے، لاس کیا، پھر ملاقات ہو گئی جناب فوریکس گرو والے بھائی جو ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ضیاء الحسن صاحب ہاں، ڈاکٹر ضیاء پاکستانی الحسن صاحب، جی جی، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے تھوڑا بہت سیکھا۔ شروع میں مطلب حالات اتنے ٹف تھے کہ ان کو بھی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، حالانکہ اس وقت 10,000 روپیہ فیس تھی ان کی پی کے آر میں۔ ہوں ٹھیک پھر لاس کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ راستہ کھولا، ایک ہاتھ پکڑایا، اور استاد محترم ساجد گوری صاحب سے بات چیت ہوئی ماشاء اللہ تو انہوں نے ساجد کہا گوری جی صاحب کہ کراچی والے جی جی، کراچی والے گوری صاحب، ہوں ان کو فیس پے کی اور الحمدللہ ان کو جوائن کیا میں نے 2017 کے اندر۔ ٹھیک ٹھیک پہلے ویڈیوز دیکھی، نوٹس بنائے، پھر ٹیوزڈے کلاسز ہوتی تھی، ان کے اندر جا کے غلطی ہو وہ کہیں نہیں جی اب آپ ابھی جو ہے نا فی الحال آپ ریڈی نہیں ہیں، آپ دوبارہ سے ویڈیوز دیکھیں۔ تو مطلب کہ انہوں نے ٹرین ایسے کیا کہ جیسے ایک بچے کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے کسی ماشاء اچھے اللہ مطلب محلے میں قریب کہیں بھیج دیتے ہیں، اس کی ABCD کرواتے ہیں، پھر اس کی بیس بناتے ہیں۔ ہوں تو الحمدللہ سے اس طریقے کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا بیس بنائی، پروفیشنل ٹولز یوز کرنا سکھایا، جس میں اوپن انٹرسٹ تھا، کارٹ رپورٹ تھی جس کا کہ ہمیں بالکل فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اس چیز کا آئیڈیا ہے ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ ہوں VSS سیکھا، مینٹورشپ کلیئر کی، اور الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ لائیو ٹریڈنگ کی طرف آ گئے۔ اور جو ہماری انہوں نے چلیں پریکٹس جی کروائی تھی ماشاء وہ اللہ بہت ڈیمو اچھی اکاؤنٹ بات پہ، اور جو انہوں نے پریکٹس کروائی تھی وہ ڈیمو پہ نہیں کروائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہوں آپ 20 یا 30 یا 50 ڈالر کا سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں، اس سے آپ کی سائیکالوجی بھی کافی بہتر ہوگی، اور ساتھ میں آپ جو ہے نا اچھی پریکٹس بھی کر سکو گے۔ تو اس ٹھیک کے بیچ میں جو سب سے مین بڑا ڈر یہ تھا نا کہ وہ مجھے ڈر تھا یار کہ ٹیوزڈے کلاس میں ہم سے ایک ہی چیز پوچھی جاتی تھی کہ بھائی صاحب کہ آپ نے یہ ٹریڈ لی ہے کیوں لی ہے، ہمیں صرف ڈسکرائب کر دیں، چاہے اس کا SL ہٹ ہے چاہے اس کا TP ہٹ ہے۔ ان سے وہ کہتے تھے کہ اس سے مجھے نہیں ہے کوئی لینا دینا کہ آپ کا SL کیوں ہوا ہے، مجھے صرف یہ ہوں ڈسکرائب کریں کہ آپ کا جو ہے نا یہ ٹریڈ لینے کی وجہ کیا تھی، آپ نے کیوں لی، کس چیز کو دیکھ کے ٹھیک آپ نے ٹریڈ لی ہے۔ ہوں تو وہ بڑا سوچ سوچ کے جانا پڑتا تھا ٹیوزڈے کلاس کے اندر کہ کیا وجہ ہے اور صحیح کیوں ٹریڈ لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ ظاہری ریزن۔ بات جب ہم نے ریزن بتانی ہے ٹریڈ لینے کی تو پھر ہم ٹریڈ بھی کم لیں گے اور سوچ سمجھ کر ڈیسیژن لیں گے کوئی نہ کوئی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میل کرنے پڑتے تھے چارٹس وغیرہ، پھر ٹیوزڈے کلاس میں بڑا ڈر لگا رہتا تھا یار کہ اب تو اچھی بلی ہو جانی ہے، مطلب کہ جیسے ایک ہوں گاؤں میں ٹیچر ہوتا ہے نا وہ صحیح بچے کو زبردست جس کو کہتے ہیں نا کہ سختی کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ ہوں تو صحیح جب میری فرسٹ ویک میں ٹریڈ لے کے گیا تو الحمدللہ میرے 5 ٹریڈیں کی، جن میں سے 3 کی TP ہٹ، تو میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ۔ اس وقت میں میرٹ تھا تو میں نے وائف سے کہا، میں نے کہا یار پہلی دفعہ میں بھی کسی کے سگنل کے بغیر خود ٹریڈ کر کے لے کے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے 5 ٹریڈ کیے، 3 TP ہٹ ہیں، 2 SL ہٹ ہیں۔ ٹھیک ماشاء تو اللہ مینٹورشپ چلتی رہی ماشاءاللہ۔ جو وری صاحب کے سینئر اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے بھی کافی گائیڈ لائن دی، ابھی بھی ہمارا ان کا میسنجر گروپ ہے، اچھی گائیڈ لائن ہے، سنڈے ویبینار ہے، تمام چیزیں۔ پھر آہستہ تو فنڈنگ اب تو پروگرام عامر کی بھائی طرف میں آ آپ کو بھی دیکھتا رہتا ہوں آپ بھی اپنی وال پر اپنے انالیسز وغیرہ اپنی ہسٹری وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں آپ بھی جی تو یہ بالکل۔ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا میں نے ابھی کوئی سکھا شروع رہے ہیں لوگوں مطلب کو سکھا نہیں رہا، میں ٹیچر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہوں انالیسس شیئر کرتا ہوں، اور مطلب کہ VSA کے حوالے سے اوپن انٹرسٹ
مطلب کہ میں اس چیز الحمدللہ اتنا اچھا پڑھایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں ایڈوانس پتہ ہوتا ہے کہ اس کرنسی کے اندر کیا ہونے والا ہے جب ماشاء ایک اللہ ویری پراپر گڈ. ایجوکیشن ہو. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا لوگ اس چیز کو بلیو نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے نا کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن کے اندر جو ہے نا وہ بلیونیئر بن جائیں. میری خود سینٹ اور اکاؤنٹ کی پریکٹس بننا ہے. بھی تھوڑے پیسوں سے، اور بننا بھی سر تھوڑے پیسوں سے. میں آپ کو بتاتا چلوں، جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا ایک تو سینٹ اکاؤنٹ کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو کہ نئے ٹریڈر کے لیے بہت مفید چیز ہے. اور دوسرا جو بالکل. ہے وہ منی مینجمنٹ کا اور ٹریڈنگ سائیکی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے کرنی ہے. اور پلس یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں کہا کہ جب میں یو کے اندر ٹریڈنگ سیکھ رہا تھا تو مجھے ایک اکاؤنٹ کے اوپر 5% بنانا تھا. کہتے میں نے 13 ٹریڈیں کی اور میں لے کے گیا، تو جو میرے ساتھ کا جو سینئر تھا اس نے 2 ٹریڈ کے اندر 5% بنایا. مطلب وہ لاکھوں ڈالر میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ فنڈنگ پروگرام ہے. تو استاد محترم کہتے ہیں میں گیا تو میں بڑا خوش ہوا، یار میں تو 13 ٹریڈیں کر کے بنا کے لیا. انہوں نے کہا یار 13 ٹریڈیں تو آپ نے کی ہے، میں نے 2 ٹریڈ میں کی ہے، آپ نے 13 میں کی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. تو بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے جو بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ لوگ اسکیلپنگ، اب $100 ڈالیں گے اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ میں اور گولڈ کے پیچھے پڑے ہوئے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی مٹھاس ہے یا کیا ہے، تو نقصان کر جاتے ہیں، نقصان اور کر منی جاتے ہیں ہائسٹ بہت. سیزن ہے نا، منی ہائسٹ، اس میں دیکھ رہا تھا تو وہ گولڈ کو چوری کرتے ہیں نا. تو وہ میرے خیال پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ گولڈ نے اتنے گھر بنائے نہیں جتنے اجاڑے ہیں. صحیح بات ہے، ایسے تو ہی ہے. یہی میں ٹریڈنگ میں کہہ رہا ہوں بھائی گولڈ کو چھوڑ دیں، یہ بہت رسکی ہے، بہت اس کی زیادہ موومنٹ ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں. کسی ادر کرنسی پر آئیں جو اس کی موومنٹ ذرا سلو ہو، زیادہ فاسٹ نہ ہو، تاکہ آپ کو ڈیسیژن لینے کا، مارکیٹ سے ایگزٹ ہونے کا موقع مل سکے پراپر. سر الحمدللہ میری فیلڈ کے اندر جو بھی مجھے ٹیچر ملے، ساجد گوری صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، عامر رضا صاحب لاہور والے، انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. راول پنڈی والے ساجد احمد جو آج کل فنڈنگ پروگرام کو پروموٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. ملاقات جی ہوئی ان جی. سے، ہوں. عامر رضا صاحب سے. حالانکہ کوئی بھی ٹیچر اپنا پرسنل نمبر ہی دیتا ہے، ان کا پرسنل نمبر میرے پاس موجود ہے، کوئی بھی ایشو ہو فوری طور پہ وہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک. تو میں تو نئے ٹریڈرز کے لیے سب سے بڑی ایڈوائز یہ دوں گا کہ بھائی خدا کے لیے سینٹ اکاؤنٹ اوپن کر لو. $100 کا 10,000 سینٹ کا اکاؤنٹ ہے تو اچھا 3 کے عامر بعد بھائی، 5. منی مینجمنٹ کو، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا منی مینجمنٹ کے حوالے سے، تو منی مینجمنٹ کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ منی مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے فوریکس میں؟ کتنی کی زیادہ امپورٹنس ہے اس کی؟ جلندری بھائی جہاں تک میں نے جس چیز کو دیکھا ہے منی مینجمنٹ کو، ٹریڈنگ کے اندر 20% صرف ٹیکنیکل پارٹ ہے، جس کا ٹھیک ہے. یہاں پہ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی لوگ لاکھوں روپیہ دے کے اس کو سیکھ رہے ہیں. صرف ٹھیک. 20% پارٹ کو. 50% آپ کی سائیکالوجی ہے، 30% منی مینجمنٹ ہے. اب ٹھیک. منی مینجمنٹ جو ہوتی ہے سر، وہ منی مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے ایگزامپل اگر آپ ایک سیلری پرسن ہیں، اگر پاکستان میں اس وقت جو کم سے کم سیلری بھی ہے وہ ایک سنگل پرسن کی 30,000 ہو سکتی ہے یا اس سے تھوڑی بہت کم ہو جی سکتی ہے. جی. تو یہ منی مینجمنٹ صرف فوریکس کے اندر نہیں ہے، منی مینجمنٹ آپ کے بجٹ کے بھی مطلب ایک قسم کی منی مینجمنٹ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا گھر کا بجٹ بھی منی مینجمنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. ہم کوئی بھی میں کام نے کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مینجمنٹ ہے. اگر مینجمنٹ کے وداؤٹ مینجمنٹ کے کام کرتے ہیں تو پھر بھائی لاس ہے، پھر وہ ہم سارا تو دن الجھنوں کا شکار ہی رہتے ہیں. بالکل، تو جب آپ وہ 30,000 سیلری لے کے اور آپ کا سامان آئے گا 10,000 کا، تو آپ 30,000 کا لے کے آئیں گے تو پورا مہینہ تو آپ نے پریشان ہونا ہی ہے پھر. بالکل ایسے ہی. تو میں نے تو، حالانکہ میرا ایک ایسے ادارے سے تعلق بھی ہے، جاب بھی ہے، جو کہ میں یہاں پہ نام شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک آفیسر لوگوں میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ اس چیز کو بہت پریفر کرتے ہیں، منی مینجمنٹ کو، جو ڈسپلن کہ سے چلتے ہمارے ہیں. یہاں ڈسپلن سے چلتے ہیں. انتہا کا ڈسپلن ہے. میرے ایک تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا ایسے زندگی نہیں گزرتی کہ آپ 50-60 ہزار سیلری لے رہی ہو اور چوتھے دن آپ شاپنگ کر کے اور ان کو اڑا کے بیٹھ جاؤ. اب یہ دیکھو کہ بالکل. آج کیا کرنا، مطلب وہ کہتے تھے آج کا نہ سوچو، کل کا نہ سوچو، آج کا سوچو آج کیا کرنا ہے. کل کا کل زندگی ہوں. ہوگی تو دیکھا جائے گا. تو سب بالکل. سے جو منی مینجمنٹ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا سر کہ آپ نے انٹرنیشنلی سنا بھی ہوگا، جے پی مورگن جو تھے، اور جنہوں نے تقریباً یعنی کہ اپنے منی مینجمنٹ کو فالو نہ کرتے ہوئے کئی سالوں کا سرمایہ جو ہے وہ کچھ دیش کے اندر اڑا دیا تھا. ہوں. اب اکثر میں گروپ میں دیکھتا ہوں لوگ
$20 का $100 का अकाउंट होता है और गोल्ड पे ट्रेड लगाई होती है उन्होंने 0.5-10 की या 0.20 की, बहुत जल्दी उनको पता नहीं मतलब कि है। हमने लोड साइज क्या सिलेक्ट करना है, हमने स्टॉप लॉस क्या लगाना, टेक प्रॉफिट क्या लगाना, रिस्क रिवार्ड, ये सब मनी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है जी ना। बिल्कुल मनी ऐसा ही है। मैनेजमेंट सिंपली अगर अपने व्यूवर्स को बताना चाहें तो मनी मैनेजमेंट अपने अकाउंट बैलेंस को, अपनी मनी को मैनेज करना, कि मैंने मैनेज करना था। किस तरीके से ज़्यादा देर तक मार्केट में स्टे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ट्रेड ले सकें, और किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें और लॉस को कम से कम कर सकें। ये चीज़ है मनी मैनेजमेंट। आपका यहाँ अकाउंट पे बैलेंस आपके मैनेज मैनेज करना आपने। यहाँ पे मैं सब भाइयों को आपके ग्रुप में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि मंडे और फ्राइडे फ्राइडे को ट्रेड मत करें। मंडे को मार्केट को सेटअप बनाने दें। मैं अक्सर ग्रुप में कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये मार्केट नहीं है, ये जब आप मार्केट में बैठो आपके समझो कि आप अमेजोन के जंगल में फंस गए हो और आपके चारों तरफ हंसदे बैठे हुए हैं, ऐसे ही। और आपने उन अज़दों से बच के जाके अपने हिस्से का सोना या चांदी उठाना है और बच बचा के बाहर निकलना है, जहां पे पकड़े गए वहां पे गए हमारे आप। हमारे टीचर हमें कहते थे कि फॉरेक्स मार्केट एक चीखता चिंगारता बदमस्त हाथी है, और जो बिल्कुल ऐसे ट्रेडर है उसकी मिसाल एक चूंटी की सी है। तो बिल्कुल ऐसे ही। चूंटी उस हाथी को जो बदमस्त हुआ है, वो आ रहा है, चिंगारता हुआ आ रहा है, उसको रोक नहीं सकती। हाँ, उससे बच सकती है, दाएं बाएं हो बिल्कुल सकती ऐसे। है, अपना दाना तलाश करके दाएं बाएं अपने बिल में घुस सकती है, किसी दरख्त की ओर में हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारी मिसाल तो ऐसे ही है। तो जो लोग अमर भाई कहते हैं कि हम मार्केट को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मार्केट हमारे इशारों के मुताबिक जाएंगी, मेरी तो समझ में नहीं आती उनकी बात। शायद कभी आप मेरी नहीं बात से कभी एग्री नहीं। करें। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनी मैनेजमेंट में उनमें मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप $100 का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप कम से कम 0.01 से ऊपर ना जाएं जब तक वो 200 पे पहुंचता नहीं है। बहुत खूब। और कोशिश कोशिश करें कि आप सिलेक्टिव पेयर चूज कर लें, एक या दो, दो पेयर्स के अंदर सिर्फ काम करें। अब हमारे उस्ताद मोहतरम के बहुत ही सीनियर स्टूडेंट हैं जो कि फंडामेंटल को बहुत ही उनकी ग्रिप है, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो मेरे घर के करीब ही आ गए। मैंने कहा सर सारी बातें तो ठीक हैं लेकिन ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कहा कितने पेयर पे काम करते हो? मैंने कहा जी सारे देखता हूँ। उन्होंने सिंपल मिसाल एक दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में कितने कंपनीज की गाड़ी है? मैंने कहा जी टोयोटा है, करोला है, फलां है फलां है फलां है फलां है। कहते हैं तुम सबके मैकेनिक बने हुए, मुझे बताओ उस गाड़ी में क्या फॉल्ट है, उस गाड़ी में क्या फॉल्ट है? मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा भाई डॉक्टर एक है ना, वो आंख का डॉक्टर है, वो जो प्रोफेशनल है वो आपका बाल का या आपकी स्किन का इलाज नहीं करेगा, वो कहेगा कि उसके पास आप चले जाओ। तो जब आप एक पेयर पे फोकस करके काम करेंगे तो उसकी पूरी गिदड़सिंगी आपके हाथ में होगी कि लास्ट ईयर इसने क्या किया था। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर वाली बात से बात याद आई। वो मेरे ना कारीगर वर्कर ना एक दिन ना मेडिसिन लेकर आए, कोई उसके सर में दर्द हो रही थी, तो वो उसको ना वो एक टाइम में 6 गोलियां ना वो डॉक्टर साहब ने दे दी। वो डॉक्टर साहब थे को मेरे अच्छा तरह के बेचारे, वो छः अच्छा। गोलियां एक टाइम में, तो वो कहता है यार ये 6 गोलियां किस काम की हैं? तो दूसरा उसे कहता है कि आपके डॉक्टर साहब ने देखा है कि एक गोली सर दर्द की, एक बाजू दर्द की, एक मैदे की, एक टांग दर्द की, एक घुटने दर्द की, एक पाँव दर्द की, तो वो उसने 6 गोली देने की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो असर करेगी। तो कोई ना कोई सही, ऐसे ही है बिल्कुल। तो ऐसा भी फॉरेक्स में होते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो जैक लगेगा, कोई ना कोई लगेगा तो बिल्कुल। हमारा ट्रेड हमें लगेगी। ठीक है ना। तो लेकिन वो किसी एक करेंसी पेयर में वो परफेक्ट नहीं होना चाहते। अरशद बलोच भाई वालेकुम सलाम, जितने भाई भी सलाम वालेकुम कह रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आमिर जट साहब, विर्क साहब मलेशिया से हमें देख रहे हैं, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। जी बहुत बहुत माशा शुक्रिया आमिर भाई, आमिर विर्क भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबका लाइव आने का, सबका वॉच करने का हमें बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआओं में याद रखा करें। तो अच्छा, आमिर भाई, अच्छा आप भी आमिर भाई हैं। आमिर भाई माशाल्लाह काफ़ी है हमारी लाइफ में। ठीक है। अच्छा जी। आमिर भाई, आप क्या कहते हैं कि अगर हमारा कोई $500 का, या चले ये पहले पूछते हैं कि फॉरेक्स स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है? जी आमिर विर्क साहब, लव यू टू। जी सर शायद डिस्कनेक्टिंग हो गई थी। हाँ, कोई सिग्नल का प्रॉब्लम, पाकिस्तान में रहते हैं ना हम, जी बिल्कुल। माशाल्लाह से। अच्छा आमिर भाई, किस तरह मशवरा देते हैं हम मैनेज करने का कि एक बंदा है स्टार्ट किया, फर्ज किया मैंने स्टार्ट किया $100, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ही होती है हमारे लोगों के पास। ठीक है। हम जी भी जब बिल्कुल। नए नए थे,
मेरे ख्याल में 82 या 85 रुपीज़ का लगभग डॉलर था, 2008-9 की बातें। तो हमारे पास भी तकरीबन, तब तो खैर जो ब्रोकर थे ना, $250 से कम डिपॉजिट नहीं, फर्स्ट डिपॉजिट $250 से कम नहीं लेते थे। ये भी वो ब्रोकर थे जो ज़रा नॉर्मल टाइप थे। जो ज़रा अच्छे ब्रोकर थे वो $2,000, $5,000 फर्स्ट डिपॉजिट वो लेते थे, उससे कम नहीं लेते थे। तो खैर एक बंदा $100 से स्टार्ट करता है, तो उसको मनी मैनेजमेंट के क्या रूल्स बनाने चाहिए, उसको स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, लॉट साइज और रिस्क रिवॉर्ड, क्या क्या आप मशवरा देते हैं? सर जो $100 का अकाउंट बना रहा है उसके लिए यही मशवरा है कि सबसे पहले वो लॉट साइज 0.01 यूज करे, चाहे जितनी ठीक है, बेस्ट बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी भी उसको क्यों ना मिले। हम्म, और उस वक्त तक वो 0.01 को कंटिन्यू रखे जब तक उसका अकाउंट 200 प्लस पे नहीं चला जाता। अच्छा, यहाँ पे मैं बात ना एक ऐड कर रहा हूँ आपकी बात में, कि आपने कहा ना कि जितनी मर्जी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा, यहाँ पे जो बेहतरीन मौके हैं या बेहतरीन चांसेस हैं ना, वो मैं बताना चाहूँगा देखने वालों को, कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर मौका अच्छा मिलता जाए। ठीक है, आपके बिल्कुल दो ट्रेड टीपी हिट कर गई तो आपने कहा भाई मैं तो बहुत बड़ा गुरु बन गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फॉरेक्स ऐस- ट्रेडर बन गया हूँ। ठीक है, जी तो बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा गलत फहमी में ना रहिएगा। ठीक है, या ऐसा भी नहीं है कि आपकी 5 ट्रेड लॉस में चलेगी मुसलसल, तो आपने कहा जी मैं अब फॉरेक्स छोड़ दूं, मैं फॉरेक्स के काबिल नहीं हूँ या फॉरेक्स मार्केट मेरे काबिल नहीं है। ऐसा बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है भाई मेरे। इसमें मुश्किल मजाजी जो सी वो लाजमी है। आपकी आपकी 2 ट्रेड टीपी हिट की, तो तीसरी भी सेम वॉल्यूम से ही करेंगे। ठीक है, जी बिल्कुल सेम बिल्कुल। वॉल्यूम से भी, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, तो इसमें मुसलसल एवरेज जो सी वो मंथली या वीकली, कम से कम वीकली वरना मंथली एवरेज का हिसाब लगाएं। एक दो दिन ट्रेड करके टीपी हिट हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उससे परेशान भी ना हुआ करें और ज़्यादा भंगड़े भी ना डाला करें। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि सबसे पहले बात यह है कि जहाँ तक होती है कि एक उसमें मनी मैनेजमेंट के साथ एक चीज ऐड होती है जिसको ट्रेड प्लानिंग कहते हैं, कि आपका प्लान क्या है। सबसे पहले आप दो पेयर सेलेक्ट कर लें और उनकी मंथली, वीकली और डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करें। हम्म। और उसके बाद लॉट साइज जो होनी चाहिए वो 0.01 की हो, और कोशिश करें कि कम से कम वीक के अंदर आप 2 से 3 ट्रेड आपकी होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो अकाउंट ग्रोथ है वो 10 to 20% होनी चाहिए मंथली जो है। अच्छा, तो वीकली दो मंडे, या तीन ट्रेड एक नए ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल होती है। नए ट्रेडर को सर हाथ रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये बात तो है, इस चीज पे वो ये चीज अपने ना हमारे पास जो था वो ये था कि जब हम ट्रेड कर रहे थे तो हमें ये बताया जाता था कि आपकी चेक लिस्ट क्या है, कि आपकी हम्म। चेक लिस्ट किधर है। आपने चेक लिस्ट पे क्या देखा? अक्सर लोग हैं वो न्यूज को इग्नोर कर देते हैं, न्यूज के टाइम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते हैं जो कि फुल टाइम ट्रेडर हैं, सबसे पहले आप फॉरेक्स फैक्ट्री का विजिट करें। उसके बाद हम्म। अपने पेयर्स को देखें, उनके लेवल्स लगाएं। लेवल लगाने के बाद एक स्ट्रेटजी पे टिक के काम करें और उस अपॉर्चुनिटी का वेट करें कि वो अपॉर्चुनिटी कब आती है। बिल्कुल। अब ये चीज हमें कैसे सिखाई थी? हमारे उस्ताद मोहतरम ये सिखाया था कि आपने अपनी गाड़ी का वेट करना है, दूसरी गाड़ी पे बैठोगे तो दूसरे शहर उतर जाओगे जाके। तो गाड़ी से मुराद ये है कि बिल्कुल ठीक, वेट। बिल्कुल। और वेल डन। तो सबसे जो बात यह है कि अपने ऊपर ना जो ट्रेड लॉस हो गई है उसको अपने माइंड में सवार मत करें। माइंड पे सवार करेंगे जो तो नुकसान फिर हो गया वो हो गया। वो हो गया, उसको जाने दें, वो कुछ भी नहीं। प्रोफेशनल जो है वो, एक तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू होता है कि हम ट्रेड लगा के उसको ना बार बार देखते रहते हैं। मार्केट अगर हमने बाय किया तो वो सेलिंग में आ रही है तो हम एसएल अपना पीछे खींचते जाते हैं, यार यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से मुड़ेगी, वो मुड़ते मुड़ते वो अकाउंट को ही मोड़ के चली जाती है। तो ये ना करें। मिनिमम 20 to 50 ठीक। पिप का आप अपना एसएल रखें। रिस्क रिवार्ड रेशो 1/2 का रखें या 1/1 का रखें। इस सुकून के साथ एक ट्रेड करें, साफ सुथरी ट्रेड करें और लैपटॉप बंद करें और अपना काम से ज्यादा जितना इस चीज को सर पे सवार करेंगे उतना आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे। आपके घर वाले भी परेशान हो गए, यार ये बंदा इसके पीछे पड़ गया, कमा कुछ भी नहीं रहा। तो सारा दिन कंप्यूटर पर बैठा रहता है, बिल्कुल पागल हो आया भी जाएगा। कुछ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन 0.01 से मेरे भाई ऊपर ना जाए। अगर बहुत ही छक्के मारने का शौक है, अगर आप कहते हो पैसा कमाना, तो फिर $100 का सेंट अकाउंट ओपन करो, चाहे वहां पे स्टैंडर्ड भी लगाओ। तो वो मार्केट ने 100 पॉइंट मूव करना है तो आपका $1 बनेगा। अच्छा, सौ यहाँ सेंट पर मार अमर भाई मैं एक बात का इजाफा कर दूं, कि जी जो जी छक्के लगाने का शौक है ना, मैं तो अब ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझाता हूँ, लेकिन ना कई लोग होते हैं उनके मिजाज में ही ऐसा होता है कि वो उनको छक्का लगाने का शौक होता है। जैसे वो आपका मिजाज नंबर 1, आपकी इन्वेस्टमेंट और तीसरा आपका टाइम टेबल।
ٹھیک ہے، ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا جیسا مزاج ہے نا. فرض کیجیے کہ آپ منی مینجمنٹ کو فالو نہیں کرتے تو آپ کا مزاج ہے کہ آپ نے رسک ہی جی لینا، ہائی رسک لینا ہے، لیوریج ہائی کر کے آپ نے لوڈ سائز ہائی کرنا ہے. تو پھر یہ ہے جی جی کہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ اور بیلنس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ مزید چانسز لے سکیں. تو اگر آپ کے پاس بیک اپ اور بیلنس ہے تو آپ لیں چانس. فرض کیا آپ کے پاس $500 ہیں، آپ $100 ڈپازٹ کرتے ہیں، انیشیل ڈپازٹ کرتے ہیں، تو $100 آپ کے رسک لینے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ سارا کا سارا لاس ہو جائے تو اس کے بعد بھی میرے پاس 4 ٹائم انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ لیں رسک اگر آپ لے سکتے ہیں.